خبروں کی تفصیلات میں یہاں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صارفین کے لیے 2 دن میں دوسری بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ بجلی پھر سے سستی کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے 77 پیسے فی یونٹ قیمت کمی کر دی ہے اور جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ جاری کر دیا، جبکہ اگست کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا اور ریلیف دینے کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے۔ تو صارفین کے لیے 2 دن میں دوسری خوشخبری آئی ہے۔ بجلی پھر سے سستی کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے 77 پیسے فی یونٹ قیمت میں کمی کر دی ہے۔ بجلی صارفین پر حکومت کی نوازشات۔ 2 روز میں دوسری بار بجلی کی قیمت کم کر دی گئی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 77 پیسے فی یونٹ کے حساب سے کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر درخواست دائر کی تھی، جس پر نیپرا نے سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے کی روشنی میں 77 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اگست کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی ایکٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نے پاس کر لیا ہے۔ بل ووٹنگ کے لیے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ منظوری کے بعد لاہور میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ختم کر دی جائے گی۔ 10 سے زائد ٹاؤنز بنائے جائیں گے۔ سربراہ میئرز ہوں گے، جبکہ میئر کا الیکشن یونین کونسل ممبران کریں گے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے بلدیات پنجاب اسمبلی نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کر دیا ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کی منظوری کے بعد یہ بل ووٹنگ کے لیے پنجاب اسمبلی میں پیش ہوگا۔ لاہور میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ختم کر دی گئی ہے۔ لاہور میں 10 سے زائد ٹاؤنز بنائے جائیں گے۔ لاہور کے ٹاؤنز کے سربراہ میئرز ہوں گے۔ میئر کا الیکشن یونین کونسل ممبران کریں گے۔ یونین کونسلز کا الیکشن براہ راست ہوگا۔ ہر یونین کونسل میں 9 ارکان ہوں گے۔ یونین کونسل میں یہ ارکان مائنورٹی، یوتھ، کسان اور خواتین ممبر منتخب کریں گے۔ اربن ایریا میں میونسپل کمیٹی ہوگی۔ بڑے شہروں میں میونسپل کارپوریشن ہوگی۔ میونسپل کمیٹی اور میونسپل کارپوریشن کا سربراہ میئر ہوگا۔ دیہی علاقوں میں تحصیل کونسل بنائی جائے گی، جس کا سربراہ چیئرمین ہوگا۔ چیئرمین کا انتخاب ممبرز یونین کونسلز کریں گے۔ 2 لاکھ سے زائد آبادی والے شہروں میں میونسپل کارپوریشن ہوگی۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ضلع کونسل ختم کر دی گئی ہے۔ کیمرامین معراج سید کے ہمراہ کیسر کھوکھر، سٹی 42۔ کہ لاہور ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بریت یا خارج شدہ مقدمہ کریکٹر سرٹیفکیٹ میں ظاہر نہ کرنے کا حکم ہے۔ بریت کے باوجود FIR کا ذکر غیر ضروری ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا FIR کا ریکارڈ انسانی وقار کے خلاف استعمال نہ ہو۔ بریت کے باوجود ریکارڈ ظاہر کرنا غیر منصفانہ ہے۔ اس فیصلے کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیں گے۔ ملک اشرف نے ہمیں جوائن کیا ہے، بتائیے گا۔ کورٹ کی جسٹس عبر گل خان نے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حوالے سے انتہائی اہم فیصلہ جاری کیا ہے، جو کہ 6 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس فیصلے میں بریت یا خارج شدہ مقدمات پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ میں ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اجرا سے متعلق ایک اہم اصولی فیصلہ جاری کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں بری ہو چکا ہو یا مقدمہ خارج ہو چکا ہو تو اس مقدمے کا ذکر کریکٹر سرٹیفکیٹ میں نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے اس عمل کو انسانی وقار کے منافی اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے خلاف قرار دیا ہے، اور عدالت کی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی ملزم قانونی طور پہ بری ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جرم ثابت نہ ہونے پر قانون کی نظر میں وہ بے گناہ ہے۔ اسی لیے کسی سرکاری دستاویزات میں اس کا FIR کا ذکر غیر ضروری اور غیر منصفانہ ہے، یہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے۔ درخواست گزار جو عبدالرحمان ہے، اس نے 2024 میں لاہور کے تھانہ نواں کوٹ میں اس کے خلاف پتنگ بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا، جس سے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے بری ہو گیا، لیکن بعد میں اس نے انگلینڈ جانے کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے جب درخواست دی تو بریت کے باوجود کرمنل ہسٹری اس کی ظاہر کی گئی، اور درخواست گزار نے اس عمل کے خلاف ہوم سیکرٹری کو درخواست دی۔ تاہم فیصلہ نہ ہونے پر، جو ہوم سیکرٹری نے فیصلہ نہیں کیا، جس پر اس نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور عدالت کے حکم پر ہوم سیکرٹری نے جو جواب جمع کرایا، ہوم سیکرٹری کے جواب میں کہا گیا کہ پولیس رولز کے مطابق FIR کا ریکارڈ 60 برس تک محفوظ رکھا جاتا ہے اور اسے حذف نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم بریت کے صورت میں جو اس کا سٹیٹس ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ اس کا موقف تھا ہوم سیکرٹری کے جواب کا،
सरकारी वकील ने बताया कि तरमीमी पुलिस रूल्स के मुताबिक FIR का रिकॉर्ड डिजिटल तौर पे महफूज किया जाता है और ये रिकॉर्ड कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदरूनी इस्तेमाल के लिए जरूरी है। अलबत्ता इसका मकसद किसी भी बरी होने वाले शख्स के बुनियादी हकूक को मजरू करना नहीं होना चाहिए, ये कहना था सरकारी वकील का। तहम अदालत ने अपने फैसले में कहा कि FIR को महफूज रखना कानून के मुताबिक है, मगर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बरी होने वाले शहरी के खिलाफ इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल मनफी इस्तेमाल ना हो। और अदालत ने करार दिया कि करैक्टर सर्टिफिकेट में किसी ऐसी FIR का जिक्र ना हो जिसमें दरखास्त गुजार या कोई और शहरी बरी हो चुका हो। लाहौर हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी को हुक्म दिया है कि दरखास्त गुजार को उसके मौजूदा स्टेटस के मुताबिक क्लियर करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। पंजाब में चीनी के सरकारी नर्ख गायब हो चुके हैं। रेट 200 से भी बढ़ गए। 173 रुपए किलो सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद रह गए हैं। पंजाब भर में चीनी की सरकारी कीमत आवाम को दस्तयाब ना हो सकी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में परचून फरोश और मार्केटों से चीनी गायब है। सुपर स्टोर्स पर भी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। होलसेल मार्केट में भी चीनी 200 रुपए से जायद फी किलो में दस्तयाब है, जिसके बाइस छोटे दुकानदार सरकारी निर्ख पर फरोख्त करने से कासिर हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से रोजाना चीनी की फराहमी के दावे हकीकत से दूर हैं। दूसरी जानिब शहर में गिरा फरोशी का सिलसिला न थम सका। जिलाई इंतजामिया अपने ही निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देती है। पुरानी अनारकली में दूध और दही 30 से 40 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त हुए। दूध का सरकारी निर्ख 170 रुपए, मार्केट में 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि दही का सरकारी निर्ख 180 रुपए है, मार्केट में 230 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। शहर में सब्जियों और फल की जायद निर्खों में फरोख्त का सिलसिला जारी है। आलू 85 के बजाय 90 रुपए, प्याज 50 की बजाय 80 रुपए, टमाटर 70 के बजाय 90 रुपए, अदरक 460 के बजाय 590 रुपए, लहसुन 270 की बजाय 305 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। फलों में आम लाल बादशाह 150 के बजाय 200 रुपए किलो, सेब 285 के बजाय 300 रुपए किलो, नारियल 485 की बजाय 510 रुपए, अंगूर 285 की बजाय 290 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। और अब आपको बताएं कि बंद रोड कॉरिडोर के लिए LDA को बड़ा रिलीफ मिल गया है। मंसूबे का नजरसानी शुदा PC1 एक्निक से मंजूर हो गया है। लागत में 95 करोड़ और 40 लाख का इजाफा किया गया, जबकि बुनियादी लागत 10 अरब से बढ़ाकर 11 अरब कर दी गई है। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे में LDA को बड़ा रिलीफ मिल गया। बंद रोड मंसूबे का नजर सानी शुदा PC1 एक्निक से मंजूर कर लिया गया। नजर सानी शुदा PC1 मंजूरी के बाद लागत में 95 करोड़ 40 लाख का इजाफा हो जाएगा। मंसूबे की बुनियादी लागत 10 अरब से जायद थी, इजाफे के बाद 11 अरब से तजावुज कर गई। PC1 मंजूर ना होने से बर वक्त काम मुकम्मल करने वाले पैकेज 1 के कॉन्ट्रैक्टर को अदायगियां नहीं की गयी। LDA की जानिब से अदायगियां ना होने से कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में डिफॉल्ट कर चुके थे। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर में मामूली डिजाइन तब्दीली और बुढ़ा रावी के सेक्शन पर ब्रिज बनने से इजाफा हुआ था। वाज़ेह रहे कि LDA 1 साल से मंसूबे को पहले PND से मंजूर करवा कर एक्निक की मंजूरी का मुंतजिर था। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का नजर सानी शुदा PC1 2 साल से इल्तिवा का शिकार था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना है कि 21 नवंबर से 23 नवंबर तक मीनार पाकिस्तान पर तारीख साज इज्तिमा करेंगे। उनके जाने से कहा गया कि हमारा इज्तिमा आम बड़ी तहरीक बनकर उभरेगा। 22-23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर एक अजीम शान और इंशाअल्लाह मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की 78 साल तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह, और एक मकसद के लिए होगा। इज्तिमा बराए इज्तिमा नहीं होगा, बल्कि ये एक डायरेक्शन देगा पूरी कौम को। जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि इन तबकात की नुमाइंदगी करेगा जो दरहकीकत पाकिस्तान में अहम किरदार अदा करते हैं। तो हम
گفتگو آپ نے سنی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 16واں اجلاس ہوا. ترقیاتی اسکیموں کے لیے 22 ارب 18 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے. اس اجلاس کی صدارت چیئرمین PND بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی. پنجاب میں جھینگا کی فارمنگ کے لیے 9 ارب 94 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی. بڑے پیمانے پر جھینگا کی فارمنگ کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے 50 کروڑ منظور ہوئے. پنجاب میں سرکاری کالجوں کی سولرائزیشن کے لیے 2 ارب 94 کروڑ کی منظوری کی. الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے 3 کروڑ منظور. پنجاب کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹس اور ہائی کورٹ بینچز کی سولرائزیشن کے لیے 3 ارب کی منظوری دی گئی. پنجاب کے 52 TH کے ہسپتالوں کی سولرائزیشن کے لیے 97 کروڑ منظور کیے گئے. ریسکیو میں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کے انٹرنشپ پروگرام کے لیے 1 ارب 5 کروڑ منظور ہوئے. جبکہ پنجاب کی 39 تحصیلوں میں فائر سروس کے لیے 1 ارب 88 کروڑ کی منظوری دی گئی ہے. اور گورنر ہاؤس میں اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد ہوا. ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی جانب سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان، پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد شریک ہوئے. چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد نے شرکت کی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی شاہ، ڈاکٹر ساجد قمر، پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر اور اویس رؤف کو ایوارڈ سے نوازا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر UCP پروفیسر سہیل افضل، پروفیسر ڈاکٹر مسعود گوندل، پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، موعد یوسف سمیت مختلف جامعات کے وائس چانسلرز کو ایوارڈ سے نوازا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا یونیورسٹیز کی رینکنگ میں بہتری آنا خوش آئند ہے. تعلیمی اداروں کے سربراہان کے ساتھ روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے. اس دفعہ بھی جیسے جو ہے وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں یونیورسٹیز کی بہتری آئی، چلیں خوشی کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اس میں اور بہتری کی گنجائش ہے، اور وہ بہتری جو ہے وہ محنت سے ہی آ سکتی ہے. جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اچھا کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ پہ فخر ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اسی طرح اس سیکٹر میں جاری رہیں گی تاکہ ہم اور بہتر کر سکیں. پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا کہنا تھا آج کی تقریب کا مقصد لوگوں کو اصل ہیروز کے بارے میں بتانا ہے جو تعلیمی میدان میں گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ٹرو ہیروز کیا ہیں. میرے نوجوان آج سلمان خان، عامر خان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. اس تقریب کے ذریعے ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دن رات، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنی عمر، اپنی جنریشن کو بنانے کے لیے صرف کر دی. تقریب میں مرحوم محمد رؤف کو لیگیسی ایوارڈ، چیئرمین یونیورسٹی آف فیصل آباد میاں محمد حنیف کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا. مختلف یونیورسٹیز کے چانسلرز کو سوینئر بھی پیش کیے گئے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. اور اب آپ بتائیں گے CCD میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کو نوازا گیا ہے، ان کے حوصلہ افزائی کی گئی ہے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے افسران کو تعریفی اسناد سے نوازا ہے. IG کی جانب سے ایڈیشنل IG CCD پنجاب سہیل ظفر چٹھا کی تعریفی لیٹر سے نوازا گیا. DIG CCD عمر سلامت، DIG CCD وقاص الحسن، تنویر SSP ایڈمن، RO گجرانوالا منصور امان، SSP CCD لاہور آفتاب پلروان کو تعریفی لیٹرز دیے گئے. SP لیگل ہیڈ کوارٹر رانا آباد احمد خان اور کامران عامر خان RO CCD ملتان شاہمیر احمد SP CCD لاہور کو تعریفی لیٹرز دیے. رانا آباد DSP لیگل CCD DSP ناصر عباس پنچتوا کی تعریفی لیٹر سے حوصلہ افزائی کی گئی. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے سنگین جرائم کی سرکوبی کے لیے انتہائی قلیل مدت میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. لاہور چیمبر کے مطالبات پر فائنانس ایکٹ 2025 میں ترامیم پریس کانفرنس کا اہتمام بھی کیا گیا. سیلز ٹیکس ایکٹ سیکشن 35A کے تحت تحقیقات کا طریقہ کار شفاف کرنے اور گرفتاری سے قبل 3 رکنی کمیٹی کی منظوری لازمی سمیت دیگر مطالبات منظور کرنے پر وفاقی حکومت اور فیلڈ مارشل کا خصوصی شکریہ ادا کیا گیا.
लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी, साबिक सदर मोहम्मद अली मियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि हमारे मुतालिबे पर फाइनेंस एक्ट 2025 में अहम तरामीम कर दी गई हैं। SDR ने सेल्स टैक्स एक्ट सेक्शन 37A के तहत तहकीकात का शफाफ तरीक़ेकार जारी कर दिया। गिरफ्तारी से कबल 3 रुकनी कमेटी की मंजूरी लाजमी करार दी गई और इनवाइसिंग मरहलावार मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। मियां अबू जरशाद ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत अहम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। पाक फौज के सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज के सिपा सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, ज्वाइंट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब, SIFC के जनरल सरफराज साहब, जनरल असद चीमा साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं FBR के बोर्ड मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रात आखिरी मीटिंग में रात 1:15 बजे तक मुसलसल मीटिंग करते रहे। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान ने कहा कि फौज मुआशी सरहदों के तहफ्फुज के लिए भी ताजिर बरादरी के शाना बशाना खड़ी है। बिजनेस कम्युनिटी की इज्तिमाई आवाज की जीत हुई है। चूँकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर लाहौर चैम्बर ने जो इज़्ज़त बनाई इस सारी कैंपेन के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि इसमें मियां अबू जरशाद साहब की जो क़यादत है उसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम रोल प्ले किया। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी हमारा यही मैसेज है कि हम अपना जिस हद तक आपका अपना हक अदा कर सकते थे वो हमने किया। किसी भी तौर हम डरे नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं। साबिक सदर मोहम्मद अली मियां ने कहा कि मकामी व गैर मुल्की सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देकर सरमायाकारी को फरोग दिया जा सकता है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज़िला लाहौर के ओहदेदारों का मुशावरती इजलास की सदारत सदर IPP लाहौर मलिक ज़मान नसीब ने की है। इजलास का हवाल जान लेंगे, हसन अली से बताइएगा। पाकिस्तान पार्टी लाहौर की तंजीम का जो है वो इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत मलिक ज़मान नसीब ने की, जबकि इजलास में तंजीमी अमूर के साथ साथ जो 14 अगस्त है उसके तैयारियों के हवाले से जो है तबादला ख्याल किया गया। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ मलिक ज़मान नसीब जो है मौजूद हैं। ज़मान भाई, ये बताइएगा कि क्या आज का जो अहम मस है, एक तो सबसे पहले ये बताएँ कि तंजीम साजी का जो अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है, कब तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर की अगर हम बात करें तो इसकी तंजीम साजी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी कि हमारी तकरीबन आलमोस्ट अपनी तंजीम मुकम्मल हो चुकी है और उसके बाकायदा हमने सब नोटिफिकेशन भी शाया कर दी है। और इस सिलसिले में आज भी हमारी एक मीटिंग हुई है जिस सिलसिले में हम आगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हर यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर अपने बंदों को वहाँ पे खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे आज जो हमारा मेन मंशूर था वो ये था कि 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से हमने अपनी पार्टी के दफ्तर के अंदर ही परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया और ये बड़ी अजीब शाब तकरीब होगी। आप देखेंगे किसी भी सियासी जमात ने ऐसा इंतज़ाम नहीं किया होगा जो हम करके दिखाएंगे आपको। आप देखेंगे लोग हमारे साथ किस तरह जोगता दौर और मोहब्बत से। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पुरअमन इनका के लिए ज़िला इंतज़ामिया पुलिस के जामे इंतज़ाम। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और DIG ऑपरेशंस का भाटी गेट का दौरा है। इंतज़ाम का जायज़ा लिया गया। चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकज़ी जुलूस के रूट और इमाम बारगाह करबला गामे शाह का भी दौरा किया। चीफ ऑफिसर MCL, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हमरा मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने इंतज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मरकज़ी जुलूस 20 सिफर को हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर करबला गामे शाह पहुंचेगा। और अब आपको बताएं कि मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन्स पुलिस की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। सदारत CCP लाहौर बिला सिद्दीक कमियाना ने की है और इजलास में 14 अगस्त उर्स दाता गंज बख्श और चहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम की हिदायत की गई है। CCPO ने वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग की रोकथाम पर सख्त इकदाम करने का हुक्म जारी किया है।
बरका मार्केट में PFA हाउस की तामीर के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की CNW और LD हुकाम से अहम मुलाकात की है। जदीद सहूलियात से आरास्ता हेड ऑफिस के डिज़ाइन और मयार पर तफसीली बातचीत हुई। बरकत मार्केट में PFA हाउस की तामीर के लिए DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने CNW और LD हुकाम से मुलाकात की है। इस मौके पर बिल्डिंग के डिज़ाइन, अखराजात और तामीराती मयार पर तफसीली मुशावरत भी की गई है। और यहाँ आपको बताएं कि UET ने यूरोपीय यूनियन से 8 लाख यूरो की ग्रांट जीत ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने यूरोपीय यूनियन के एरास्मस CBHE प्रोग्राम के तहत 8 लाख यूरो की ग्रांट जीत ली। 2025 में पाकिस्तान से मंजूर होने वाला वाहिद मंसूबा है। UET अपने ब्रिज प्रोजेक्ट के तहत कौमी और बैनुल अक़वामी कंसोर्शियम की क़यादत करेगा। 7 पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और 2 यूरोपीय जामियात समेत सूबों की यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। प्रोजेक्ट के अहम अहदाफ में 3 साल में 10,000 से ज़ायद अफराद की तरबियत, इंडस्ट्री 5.0 और डिजिटल इनोवेशन के लिए जदीद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम है। 15 कोर्सेज़ का जदीद निसाब और सनत की ज़रूरियात के मुताबिक CBD प्रोग्राम्स शामिल हैं। शराकत दारी से पाकिस्तान में डिजिटल इनोवेशन, आला तालीम और सनत में जिद्दत को फ़रोग़ मिलेगा। और यहाँ आपको बताएं कि अदाकारा रमल शाह लाहौर में पहली मरतबा स्टेज ड्रामे में परफॉर्म करेंगी। अदाकारा नसीम विकी और दीगर फनकारों ने महफिल थिएटर में रमल शाह का इस्तकबाल किया है। मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे ज़ैन मदनी से, बताइएगा। थिएटर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और नामवर थिएटर की अदाकारा हैं रमल शाह, जो कि आज से यहाँ पे स्टेज ड्रामा परफॉर्म कर रही हैं। शहर लाहौर में ये पहली दफ़ा जो है स्टेज ड्रामा परफॉर्म कर रही हैं। आपको वेलकम किया विकी साहब ने, विकी साहब की टीम ने, कैसा फील कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलके सर से खुशी हुई और इवन कि मेरा फर्स्ट ड्रामा भी सर के साथ है और मैं काफ़ी देर के बाद मिली हूँ, तो मिलके बहुत ही अच्छा लगा। आउटडोर तो आपने बड़ा काम किया, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान और भी काफ़ी शहरों में। लाहौर में फ़र्स्ट टाइम जो है वो आप परफॉर्म कर रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं? और लाहौर जैसे एक ऐसे थिएटर में जहाँ पे तारीखी स्टेज ड्रामे जो हैं वो परफॉर्म हुए हैं, उस सेट पे आप ड्रामा करेंगे? थोड़ी सी नर्वस हूँ मैं, लेकिन ये बात है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे अपना बेस्ट दे के जाऊँ। तो इंशाल्लाह सर साथ हैं, पूरी टीम साथ है, इंशाल्लाह हम बेस्ट देंगे और ये नर्वस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जस्ट ड्रामा चलने की देर है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपना बेस्ट, मेरी इस दफ़ा कोशिश है कि मैं अपना सारा जोर लगा के लोगों को डांस रिप्रेजेंट करूँ, कि डांस दिखाऊँ उन्हें। ये हाँ आइटम्स भी हैं सॉन्ग में, लेकिन इतनी आइटम्स नहीं है जितना सॉन्ग में डांस हमने रखा हुआ है। इस ड्रामे के रूह रवा प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर नसीम विकी। ज़ैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।